اللہم صلی علی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضور کی ازواج پاک، نبی پاک کی شہزادیاں، بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کی عقیدت کا دل میں موجود ہونا یہ پختہ ایمان کی علامت ہے۔ چونکہ دور تقریروں کا آ گیا، دور گفتگو کا آ گیا، تو یہ تو ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کی زبان پر کیا ہے اور میری زبان پر کیا ہے۔ محبت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، تو ہمیں پوری توجہ اپنے دل پر دینی چاہیے کہ میرا دل ویسے کیا کہتا ہے، میرے اندر سے آواز ویسے کیا نکلتی ہے۔ جب میں امام حسن کا، امام حسین کا، مولا مرتضیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب میں سنتا ہوں تو میرے اندر سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے وہ نام تازگی دیتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ان پاک لوگوں کے تذکرے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خاندان ہے، اور یہ وہ دو شہزادے میرے نبی پاک کے جنہیں حضور نے فرمایا کہ یہ صرف فاطمہ کے نہیں، یہ تو میرے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ان کے ساتھ پیار کر کے دکھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نا ہر لمحہ بھی نبی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور تبلیغ کر رہے تھے تو نبی تھے، تو روٹی کھا رہے تھے تو نبی نہیں تھے، معاذ اللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سرکار نے نا روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطار نہیں کیا اگلے دن کا بھی، 2-3 دن مسلسل اس طرح حضور نے روزہ رکھا۔ ایک صحابی نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کیے بغیر کھائے پیے، اس کو کہتے ہیں صوم وصال، وصلی روزے، بغیر افطار کے روزہ۔ 2-3 دن انہوں نے روزے رکھے تو انہیں خون کی قے آنے لگی، الٹیاں آنے لگیں، تو ان سے پوچھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، یہ تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ بھی تو بغیر کھائے پیے روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں میری طرح کا کون ہے؟ فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھانے کی ضرورت نہیں، حضور کو تو روٹی رب کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، پر حضور نے جو میرے اور آپ کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائی وہ اس لیے کھائی کہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر لمحہ نبی ہے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی ضرورت نہیں، حضور تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت بیدار ہے، لیکن حضور نے ہمیں سو کے دکھایا تاکہ ہمیں سمجھ آئے سونا کس طرح سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا وہ ہمیں بتلایا کہ ہم نے وہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ نے حسنین کریمین سے پیار کر کے دکھایا، حضور نے محبت کر کے دکھائی، فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا ان کے ساتھ رویہ ہے، یہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ میرا ان کے ساتھ نسبت کا رشتہ ہے، اس طرح کر کے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا بچوں کو تو بھیجے، وہ کہیں دور نہیں رہتے، یہ ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ابھی گئے ہیں گھر تھوڑی دیر پہلے، پھر بھی پیغام بھیجا ذرا ان کو کہو نہ آئیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ شہزادوں کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، سیدہ پاک انہیں غسل کرا رہی، انہیں تیار کر رہی، تھوڑی دیر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ان کے آنے میں جتنی دیر ہوئی نا، ہم نے حضور کا شوق بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جیسے بندہ دیر سے کسی سے ملا ہو تو اس سے ملنے کا شوق ہو،
शौक बढ़ता हुआ देखा। और फरमाते हैं जब शहजादे बाहर आए तो महबूब ने घुटने ज़मीन पे रखे, दोनों बाजू खोले, उनको सीने से लगाया। बाप बीमार हो तो दुआएं देता है, अल्लाह मेरे बच्चों का ख्याल करना। आम हालात में थोड़ी दुआएं निकलती हैं, लेकिन उन्हें सीने से लगाया, आंखों में आंसू आए। दुआ के जुमले कितने निराले और अनोखे हैं। हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और क़यामत तक जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। क़यामत तक इनसे प्यार करे अल्लाह, उनसे भी मोहब्बत फरमा। हमने ये देखना है कि हमारे दिलों में अहले बैत का प्यार कितना है, उनके लिए हमारे दिलों में शौक़ कितना है, कितना। इस दोनों, एक हदीस में एक का भी जिक्र है लेकिन एक में दोनों का है। हुजूर जुमा पढ़ा रहे हैं, मेरा भी बच्चा आ जाता है कई दफ़ा, यहाँ मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो मैं किसी को इशारा करता हूँ, इसको पकड़ लो, छोटा है अभी, इसको पता नहीं। दोनों बच्चे शहज़ादे आ गए। वो आए तो एक शहज़ादे जो छोटे थे इमाम हुसैन, उनका कदम मुबारक अपने ही कुर्ते के साथ उलझा और वो गिर गए, तो दूसरे भी साथ गिर गए। बहुत सारे सहाबा थे, हुजूर हुक्म करते तो सहाबा उनके कदम चूम के उन्हें लाते, लेकिन हुजूर ख़ुद मिंबर से उठे, सफ़ों को चीरा, बच्चों को उठाया, माथे चूमे, एक को इधर बिठाया, दूसरे को इधर बिठाया, और फिर हुजूर ने अपनी कैफियत बयान की। मैं रस्म नहीं अदा कर रहा, मैं बाई नहीं, कोई नुक्ता नहीं छोड़ रहा, सरकार का तरीका बता रहा हूँ। हुजूर ने फिर अपनी कैफियत बयान की, जो उनके लिए नबी पाक के जज्बात हैं, उसकी तरतीब हुजूर ने बयान की। फरमाया, अबू बकर, यार ये औलाद आदमी को कमज़ोर नहीं कर देती, यानी बच्चे गिरे हैं तो मुझसे देखा नहीं गया, कमज़ोर नहीं कर देती। ये कैफियत नबी पाक की उन शहजादों के साथ जो ज़ौक़ है। आला हज़रत के भाई कहते हैं, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। हुजूर के अहले बैत की बात मौलाना हसन रज़ा करते हैं, कहते हैं जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से साबित है शान अहले बैत। और फरमाने लगे, बे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, आया ततहीर से साबित है शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख लोगों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, मैंने थोड़े वक्त में बड़ा कुछ देखा है। हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं मज़हब को। ये देखो मेरे हाथ बंधे हैं, मैं मौलवियों से, तकरीर करने वालों से कहता हूँ, खुदा का वास्ता अपनी तकरीर मज़ेदार करने के लिए सहाबा पे इल्ज़ाम न लगाओ, अपनी खिताबत में। ये देखो मेरे हाथ बंधे, मज़हब को इस्तेमाल करते हो, सहाबा और अहले बैत को लड़ाते हो, सिर्फ तकरीरें अपनी मज़ेदार करने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह ताला से? सिर्फ तकरीर तुम्हारी लग जाए, तुम्हारी तकरीर तगड़ी हो जाए, कौम के अंदर जोश पैदा, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रसूल को जाके? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक बुज़ुर्ग एक दफ़ा ख़ुद बताने लगे, उन्होंने लतीफ़ा सुनाया। कहने लगे एक मौलाना जिनको खिताबत का बड़ा शौक़ था, वो तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर उनकी जारी थी, तो किसी बंदे ने आके ना, ऐसे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो एक रोड़ा मार दिया खिड़की को, मस्जिद की खिड़की को रोड़ा लग गया। तो मौलाना जो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने, ओहो, खिताबत उरूज पे चली गई। कहने लगे रोड़ा लगाया बच्चे ने खिड़की को, कहने लगे गोली मारनी आते सामने आके मार, मैं शान 10 दिन ही रहना है, तू आ मार गोली। कौम ने नारे लगाने शुरू कर दी, वो घंटा नारे लगे, वो बड़ी तकरीर लगी, वो क्या बात है, बल्ले बल्ले। तो बाहर से किसी ने आके कहा, हज़रत जी कोई गोली नहीं, कोई बंदा नहीं, मैं देख के आया, वो तो बच्चे ने रोड़ा लगा दिया। कहता मैंने भी पता सी, मैं तो तकरीर पे हफ बांधा सा। ये हशर करते हैं ये लोग। तो अपनी तकरीर सीधी करने के लिए मिल्लत की तबाही उतार रहा है तू, 4 टकों के लिए, 4 धेलों के लिए मज़हब को इस्तेमाल करते हो। मज़हब को, हमारी नस्लें गल सड़ जाएंगी अगर मेरे नबी के दीन से धोखा करोगे। इस रसूल के दीन के वफादार रहो, तुम्हें पता ही नहीं, जो मेरे नबी के दीन के साथ सही सही चले, सही सही चले, उसकी दुनिया क्या, रब करीम के फरिश्ते आखिरत में उसका इस्तकबाल करेंगे।